اور دوسری بات یہ کہ پی ایچ ڈی کی سطح کا مطالعہ جو ہے وہ میں بالکل ڈسکلوز نہیں کروں گی، وہ ڈاکٹر سائمہ علم خود بتائیں گے، یہ راز کی بات ہے۔ شہرت بخاری کی یادداشتوں کا مجموعہ جو ہے وہ میں نے پڑھا، میرے پاس کتابی صورت میں موجود نہیں تھا۔ ڈیجیٹل ریسورسز جو ہیں وہ ہماری تحقیق میں بہت کام آتے ہیں، مجھے ملا ریختہ پہ وہ میں ڈاؤن لوڈ کیا، اور یقین کریں کہ میں نے وہ شروع سے آخر تک اس کو پڑھا، اور اتنی ہی دلچسپی سے پڑھا کہ جب میں نے اس کو شروع کیا تھا تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ درمیان میں پہنچتے ہیں یا ذرا آخر تک ہوتے ہیں تو کچھ دلچسپی وہ کتاب کھونے لگتی ہے، لیکن شہرت بخاری کی یادداشتوں کا یہ مجموعہ اتنا دلچسپ رہا اور ان کی شخصیت کے ایسے ایسے گوشے واب ہوئے کہ وہ میں نے پوری کی پوری کتاب پڑھی، لٹرلی پڑھی، اور بہت اچھا رہا۔ آپ کو بھی ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو پڑھیے۔ پھر وہ مجموعہ یادداشتوں کا مجموعہ پڑھنے کے بعد میں نے کلیات کا مطالعہ کیا، اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ بہت سی باتیں جو انہوں نے اس میں لکھی تھیں وہ مجھے مطابقت لگی اس کلیات میں، اور میرا یہ جو مختصر ہے یہ طویل ہے، آپ کی سماعتوں پہ جو ہے وہ گران گزرے یا اچھا لگے، پڑھوں گی میں ضرور۔ ان کی یادداشتوں کا مجموعہ جیسے کہ میں نے بتایا، کوئی حکموں کی جستجو، وہ انہوں نے اپنی بیگم فرحت بخاری کے نام معلوم کیا ہے، اور شعر لکھا ہے: پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویران تمام، تو ہے تو آباد میں اجڑے ہوئے کافر ہوں۔ اور اس میں انہوں نے اپنی یادداشتیں بیان کی ہیں، اور اس حوالے سے لکھتے ہیں: شاعری کو یا یادداشتیں جذبات و احساسات کی ایسی داخلی دنیا ہے جس میں ان کے پیاروں کا ذکر ہے، ان کے دکھ پر افسردہ اور ان کی خوشیوں پر شاداں و فرحاں ہیں۔ شہرت بخاری اپنے آئینہ دل میں اپنے والدین، اپنی آپا بھی، اپنے اساتذہ احسان دانش، سید عابد علی، سیاسی رہنماؤں قائد اعظم اقبال، بھٹو، اور اپنے دوستوں یوسف ظفر، ناصر کاظمی، وقار نقوی اور دیگر احباب کی دائمی جدائی کا دکھ سبوئے ہوئے ہیں۔ اس دکھ کا اظہار وہ یوں کرتے ہیں: گزشتہ چند برسوں میں جس طرح موت نے تابڑ توڑ دے دیے ہیں، اس نے میری قوت مدافعت یکسر ختم کر دی ہے، میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں لمحہ بلمحہ، روز بروز میری ہمت پست سے پست تر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی دن کی بات ہے کہ میں بھی اپنے یارانے تیز گام کی ہمسفری پر روانہ ہو جاؤں گا۔ اب کے جو حملہ ہونے والا ہے وہ خود میری اپنی ذات پر ہوگا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ میری ضرورت بھی ہے اور خواہش بھی، اس لیے کہ جو دو چار صورتیں ایسی رہ گئی ہیں جنہیں دیکھ کر میں جیتا ہوں، میں انہیں اپنے پیچھے چھپا لیا ہے تاکہ موت کا تیر پہلے میرا سینہ چھیدے۔ اس سے پہلے جتنے حملے ہوئے ہیں وہ سب ایسے لوگوں پر ہوئے ہیں جن کی شکلیں اور جن کے نام تو علیحدہ علیحدہ تھے، مگر وہ سب کے سب میں تھے۔ ایسے لوگوں کی موت کو میں اپنی کس بار موت سمجھتا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ اب صرف ایک قسط باقی رہ گئی ہے جسے میں جلد از جلد ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں۔ اچھا، اسی حوالے سے جب میں نے ان کا مجموعہ، جیسا کہ ڈاکٹر ماس نے بھی بتایا کہ شب آئینہ ان کا شعری مجموعہ ہے، اس سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے عزیز بیٹے علی جی اور لکھا ہے کہ اپنی پیاری بیٹیوں معصومہ اور مقصومہ کے نام، یہ اختصار ہے اس کا۔ اور اس شب آئینہ میں آئینہ کے عنوان سے بہت سے اشعار ہیں۔ اس سے جب ہم ان کی یادداشتوں کے مجموعے میں دیکھتے ہیں آئینے کے حوالے سے، تو بڑے دلچسپ ایک کوٹیشن، بڑا دلچسپ حوالہ جو ہے وہ ملتا ہے، جو شاید ہم میں سے بہت سوں کے دل کی آواز ہو۔ وہ لکھتے ہیں: میں آئینہ کبھی نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ شیو بھی بغیر آئینے کے کرتا ہوں، بال بھی بغیر آئینے کے سنوارتا ہوں، اور ٹائی بھی بغیر آئینے کے باندھتا ہوں۔ سبب تو مجھے معلوم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ آئینہ میری زندگی میں وجود نہیں رکھتا۔ اتفاقاً کبھی سامنے آ جائے تو مجھے اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ تیری ناک کیسی ہے یا تیرے چہرے پر کوئی تل ہے تو میں اسے جواب نہ دے سکوں گا۔ ایک آئینے پر منحصر نہیں ہے، یوں بھی کم، بہت کم لوگ اور چیزیں
है कि हरकत कल्ब बंद हो गई, मर गया। जो सूरत इसके जरिए देख लेता हूँ वो कभी नहीं भूलता, वो एक उल्टा देखती है अंदर की तरफ। तो जो अब दिल की आवाज़ दिल क्या देखा और जो बयान किया वो मैं उनके मजमूए शब आईना से आपको कुछ अशआर सुनाना चाहती हूँ। आईने को लेके क्या करूँगा, आईने का अक्स ही बहुत है। आपको भूले ज़माने गुजरे, आईना देखे ज़माने गुजरे। आईना रख के वो जितना भी संवरते होंगे उतना ही खौफ की दलदल में उतरते होंगे। कैसे उसे मालूम हुई अपनी हकीकत, आईना कोई दीदाए हैरान में नहीं था। जब आईना भी न पहचान दे सकेगा कोई, एक ऐसा वक्त भी हम पर गुजरने वाला है। हर तरफ अपनी ही तस्वीर दिखाता है मुझे, आईना पानी ने दीवाना बनाया है मुझे। जब भी तन्हाई मिले, आईना है या मैं हूँ, उसने किस आन से किस आन में देखा था मुझे। आईने में भी दिखाई नहीं देता कोई, दास्ताने गमे दिल किसको सुनाए अपनी। जब हम उनके इस आईने दिल में देखते हैं तो जज्बात और एहसासात की मुख्तलिफ तस्वीरें मिलती हैं। और एक तस्वीर ऐसी है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल अलैहि वसल्लम से यही अकीदत का बयान भी है। उसमें वो अपने दुखों का बयान भी करते हैं, लेकिन इन दुखों के साथ ज़िंदगी गुजारने की एक हकीकत पसंदाना सोच भी उनकी शायरी में मिलती है। एक दो शेर इस हवाले से कहते हैं, मैं कहाँ और कहाँ मदहे अली, मैं सगे दुनिया वो महबूबे नबी। अच्छा, उसमें जो है जो यादाश्तों का मजमूआ है, हम में से हर एक जो है वो अलग रूहानी तजर्बात भी रखता है, एहसासात भी रखता है। तो मौजूदात की दुनिया में जो है वो इनका यकीन है और इसमें इन्होंने अपनी बेटी मासूमा की पैदाइश के हवाले से एक मौजज़ा जो है वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बयान किया है। लिखते हैं कि मासूमा की विलादत में अभी 3 महीने बाकी थे कि एक रात फरखंदा ने देखा कि आसमान से सवारी उतर रही है। वो हैरान हुई कि क्या माशा है, अभी वो कुछ सोच भी ना पाई थी कि वो सवारी हमारे सहन में आकर उतरी। उसमें से एक ऐसी खातून बरामद हुई जिनके चेहरे के गिर्द नूर का हाला था। उनके बाद एक और औरत के कनीज मालूम होती थी, उससे बाहर आई। उसके हाथ में एक झूला था। खातून मोहतरम ने वो झूला फरखंदा को दिया, उसके सर पर हाथ फेरा। अब जो देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। इस दौरान उसे मालूम हो चुका था कि ये मोहतरम खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हैं। यकीन हो गया कि अब फिर लड़की पैदा होगी। चुनांचे इसी मुनासबत से हमने इसका नाम पैदा होने से पहले ही मासूमा रख दिया। कुलियात शौहरत बुखारी की बहुत सी देखते हैं, फनी हवाले से भी देखें, मौज़ूआत के हवाले से भी देखें, वो हमारे सदर और बाकी के मुकर्रिरीन आपको बताएंगे। बस एक दो पॉइंट और कि एक नुकता ये कि हम इनके कुलियात का मुताला करें तो तवील बहरें भी हैं, मुख्तसर बहरें भी हैं, और लेकिन छोटी बहर में जो सहल मुमतना की मिसालें हैं बेशुमार हैं, बहुत सी हैं। मैंने जब लिखना शुरू किया तो वो बहुत ज़्यादा थी, तो मैं ज़ाहिर है कि आपके दुख में और इजाफा नहीं कर सकती, बस 4-5 सुनाना चाहूँगी। वो कहते हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अश्क हूँ बहना चाहता हूँ। मायूसी की नेमत बड़ी मुश्किल से मिली है, फिर आज बताते हो तुम अच्छा नहीं करते। तुम काहे को उड़ रहे हो तन्हा, शोहरत के मामला है सबका। हमें अपनी लहर खुद खोदनी है, नहीं सहता किसी का दर्द कोई। हर भी है कोई मेरी सदा की, मालूम तो हो कि क्या खता की। अच्छा, एक काफी का बाकी मैं छोड़ रही हूँ। कुछ मामला ऐसे हैं जिनमें उनसे तर्क भी हो जाते हैं। डॉक्टर मास ने बताया कि उन्हें जो है वो जिला वतन की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, और एक जिला वतन ही उस कैफियत को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है कि वो किस दुख और कर्ज में, कहने को लंदन हो या कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क, लेकिन जब जबरन अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में बना लेनी पड़े तो इस दुख का अंदाज़ा जो है वो कोई नहीं कर सकता। आजकल के जिस तरह से हालात हैं, बस
शेर जो है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी सूरह बुखारी के किबला अव्वल के हवाले से। अभी तो किबला अव्वल है बेचा, अभी तो किबला अव्वल है बेचा, हरम का भी कभी सौदा करोगे। फिर इसके बाद कहते हैं बोलने की सजा जो है, सुकरात से कोई कम नहीं है, सुकरात से कोई कम नहीं है, यारब ये अजीब सरजमी है। और मजीद कहते हैं कि जिस बात पे अब खुश है ना खुश है उसी से डरे, दुनिया के न पीछे दुनिया के न चल पीछे, दुनिया तो है दीवानी, खलवत में किसी के हैं जलवत में किसी के हैं, डरते रहो यारों से तलवार है दो धारी। बाकी खत्म करती हूँ।